محرم الحرام کا مہینہ اور ذی الحجۃ الحرام، یہ دونوں حرمت والے مہینے ہیں۔ ذی الحجہ جو حج کا مہینہ ہے، عزت کے معنی میں عرض کر رہا ہوں، اور اس کے بعد محرم کا مہینہ ایک سال کے شروع میں آتا ہے اور ایک سال کے سب سے اخیر میں آتا ہے۔ ہمارا اسلامی سال محرم سے شروع ہوتا ہے اور ذی الحجہ پر ختم ہوتا ہے، لیکن ان دونوں مہینوں میں آپ ایک تاریخ یاد رکھتے ہیں۔ محرم کا چاند نظر آتے ہی ہر علاقے میں جہاں جہاں اہل سنت و جماعت ہیں، وہ اہل بیت اطہار کی قربانیوں کا ذکر شروع کر دیتے ہیں۔ قربانیاں بہت ہوئی ہیں، لیکن اس میں رسول اللہ کے گھر والوں کی جو قربانیاں ہیں وہ ایک الگ رنگ رکھتی ہیں۔ سیدنا امام علی مقام سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر شروع ہو جاتا ہے، ان کے اہل خانہ کا ذکر شروع ہوتا ہے، بلکہ عام ذہنوں میں محرم کے آتے ہی کربلا کا تصور بھی آ جاتا ہے۔ جنگیں تو بہت ہوئی ہیں، لیکن کربلا کی بات ایک الگ انداز رکھتی ہے۔ اسی طرح ذی الحجہ کے مہینے میں واقعات تو بہت سارے رونما ہوئے ہیں، لیکن اس مہینے میں اگر سب سے زیادہ کوئی بات یاد رکھی جاتی ہے تو وہ حضرت ابراہیم کی طرف سے دی جانے والی حضرت اسماعیل کی قربانی علیہم الصلاۃ والتسلیم۔ اس قربانی کو بھی یاد کیا جاتا ہے، بلکہ ہم بقرعید میں بھی یہی تذکرے کرتے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں اپنے عزیز ترین بیٹے کی قربانی کے لیے سیدنا ابراہیم علیہ السلام تیار ہوئے۔ وہ 10 ذی الحجہ کو ہے اور یہ 10 محرم الحرام کو ہے، دونوں 10 تاریخ کو ہے۔ اسلامی سال شروع ہوتا ہے قربانی کے مہینے سے، اسلامی سال ختم بھی ہوتا ہے قربانی کے ذریعے سے۔ اس سے ایک عظیم درس ہے میرے عزیزوں، ایک عظیم درس ہے۔ یہ شہادت گہ الفت میں ہے قدم رکھنا، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ یہاں پر قدم قدم پر تمہاری آزمائشیں ہیں، اور بغیر قربانی دیے ہوئے اگر تم یہ سمجھتے ہو تو قرآن کیا کہتا ہے سنو۔ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، 21ویں پارے کی آیت ہے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے کیا لوگ یہ گمان کر کے بیٹھے ہیں کہ ایمان لانے کے بعد انہیں چھوڑ دیا جائے گا اور انہیں آزمایا نہیں جائے گا؟ جو بھی ایمان لایا ہے اسے قربانی کے لیے تیار رہنا ہوگا۔ قربانی کا مطلب صرف اور صرف گردن پر چھری چلانا نہیں ہے، قربانی کے 1000 انداز ہیں، الگ الگ طریقے ہیں۔ گردن پر چھری چل جائے یہ الگ قربانی ہے، لیکن آپ کو یہ بات بھی یاد ہونی چاہیے جس چیز کو تم عزیز رکھتے ہو اس چیز کو دے دینا یہ بھی قربانی ہے۔ مال اگر تمہیں عزیز ہے اور اس مال کو اگر آپ نے دے دیا ہے تو مال کی قربانی، اگر وقت دیا ہے، وقت نہ ہونے کے باوجود اللہ کی بارگاہ میں وقت کی قربانی دیا ہے، اولاد کی قربانی دیا ہے، شہر کی قربانی دیا ہے، یعنی اپنا وطن چھوڑ دیا، یہ ہجرت کر گیا، اپنے وطن کی قربانی دیا۔ قربانی کے بہت انداز ہیں، لیکن یہ طے نہیں ہے کہ تمہارے ساتھ کون سی قربانی کا امتحان لیا جائے گا۔ جس کا ایمان جس قدر اعلیٰ ہو اس سے اسی طرح کی قربانیاں لی جائیں گی، امتحانات ہوں گے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین آزمائے گئے، انہوں نے جانوں کی قربانیاں دی ہیں، جانوں کے نذرانے پیش کیے ہیں، بچوں کے نذرانے پیش کیے ہیں۔ میرے عزیزو، آج تمہاری اگر اتنی بڑی حیثیت نہ بھی ہو تو لیکن یہ بات طے ہے کہ کوئی نہ کوئی چیز تمہیں قربان تو کرنا ہی ہوگا اگر ایمان ہے، اگر ایمان پر باقی رہنا ہے۔ کم سے کم کس چیز کی قربانی ہوگی؟ مثال کے طور پر میں آپ کو بتاؤں، ایسا زندگی میں کبھی موقع نہیں آیا کہ تمہیں اپنی گردن کی قربانی دینے پڑے، ہو سکتا ہے کبھی ایسی نوبت نہیں آئی، کبھی
ऐसी मुठभेड़ नहीं हुई कि तुम्हें गर्दन की कुर्बानी देने पड़े, हो सकता है ना आए ऐसा मौका, या यह भी हो सकता है कि जिंदगी भर कभी माल की कुर्बानी देने की भी नौबत नहीं आई, यह भी हो सकता है कि जिंदगी भर कभी औलाद की कुर्बानी देने की नौबत ना आए, यह भी हो सकता है कि अपने शहर वतन रिश्तेदारों की कुर्बानी देने का भी मौका ना मिले। लेकिन एक बात तय है, एक बात तय है, चाहे गरीब हो कि अमीर हो, चाहे कमजोर हो कि ताकतवर हो, एक कुर्बानी तो देना ही है, वो है ख्वाहिशात की कुर्बानी, वो अपने ख्वाहिशात और अपने नफ्स की कुर्बानी। यह हर एक के साथ है, यह पैसे वाले के साथ भी है और गरीब आदमी के साथ भी है। और इसीलिए रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इस कुर्बानी को बड़ा जिहाद फरमाया कि जो अपने नफ्स की कुर्बानी दे दे उसने बड़ा जिहाद किया है, और गर्दन की कुर्बानी देने वाला वो जिहाद असगर में शरीक हुआ। अब आप अंदाजा कर सकते हैं मेरे अजीजों कि आपको कुर्बानी तो देना ही है, और आज के दौर में मैं समझता हूं सबसे ज्यादा जो तुम्हें कुर्बानी का और अपनी किसी चीज को पेश करने का या लुटाने का कोई मौका मिलता है तो वो सिर्फ और सिर्फ यही है कि दुनिया के ऐसे अजीम चैलेंजेस तुम्हारे सामने है कि पूरी दुनिया मुट्ठी में आ गई है, गुनाहों के ढेर लेकर के आई है। अब तुम्हारा कठिन इम्तिहान है। वो जमाना अच्छा था जब छोटी बड़ी तलवारें लेकर चाहे जंग आलूद ही क्यों ना हो मैदान में उतर जाते थे, मुकाबला आराई होती थी और जिहाद में शरीक हो जाते और अपनी गर्दनों का नजराना दे देते। उनके साथ इतने मामलात नहीं थे जो आज हैं, लेकिन आज के जमाने में न तलवारों की न चाकू छुरी की ये जंगें नहीं है। आज जो तुम्हारे साथ सबसे बड़ी जंग लड़ी जा रही है वो इंटरनेट की जंग है। इसी में सारी जंगें होंगी। आप देख लें, पूरी दुनिया टेक्नोलॉजी से एक दूसरे को मात देती है, एक दूसरे को शिकस्त देने के लिए तैयार है। अब मैं अगर कहूं तो हो सकता है मेरी बात का एक्शन लिया जाए, लेकिन कहना हमारी मजबूरी है कि दुनिया में आज कुछ बीमारियां जोर जबरदस्ती फैलाई गई और उसे यह बावर कराया गया कि ये इंसानों के जिस्मों से फैलने वाली बीमारियां हैं, जबकि साइंस का इल्म रखने वाले और बड़े बड़े रिसर्च स्कॉलर ये अच्छी तरह से जानते हैं कि कई मुल्क ऐसे हैं आज भी जो बायो वेपन तैयार कर रहे हैं। बायो वेपन क्या चीज है? लेबोरेटरी के अंदर, लैब के अंदर टेक्नोलॉजी के मदद से वायरस तैयार करना और दूसरी कंट्रीज में छोड़ देना। ये वायरस की ईजाद, वायरस की पैदावार यही इंटरनेट के दौर में देखने को मिल रही है। ये जो अगला दौर आने वाला है इन्हीं जंगों का दौर है। इन्हीं के दरमियान आप सबको अपनी कुर्बानियां भी देनी है और अपने आप को बचा करके भी रखना है। अजीजान गिरामी वकार, मैं इन हालात पर बाद में आता हूं, लेकिन मुझे तारीख के कुछ औराक आपके सामने खोल के रखने हैं। जिस इस्लाम को आज आप अपने गले से और सीने से लगा कर रखते हैं, ये इस्लाम इतनी आसानी से तुम्हारी मस्जिदों में नहीं आया है। ये इस्लाम तुम्हारे गली कूचों में आज इतनी आसानी से नहीं आया है। तुम अगर ये समझते हो कि फूलों की सेज पर सज कर ये हमारे घर तक आया है तो तुम्हारी खाम ख्याली है। ये हम तक अगर पहुंचा है, इसके लिए कई कुर्बानियां, कई लोगों के खून इसमें गए हैं, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है मेरे अजीजों। इस बात का अलमिया तो है, इस बात की तकलीफ भी है मुझे कि हमारे बच्चे हमारी तारीख से वाकिफ नहीं और पढ़ते भी नहीं, पढ़ना भी नहीं चाहते। उन कुर्बानियों का जब मैं जिक्र करता हूं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सुल्तान महमूद गजनवी की बात है कि जब एक किले को फतह करने के लिए वो अपने बहुत ही ताकतवर हाथियों से उस किले के फाटक को टक्कर दे रहे थे, फौज भी थी,
لیکن قلعے کے پھاٹک پر بہت نوک